सत संगत जी आओ फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम पूजनीय धन श्री हजूर बाबा जी सियाड़ साहब वाले तिन्हां दे कर्म जोगी की प्रदेश यात्रा लिखत विचों विदेशों की संगतां दे उत्ते जा करके कीती किरपा अते भुली भुलाई लुकाई नूं मेहरां दी बख्शिश करके साध संगत जी अमृत गुरबाणी दे नाल जोड़न दी कीती बख्शिश रल मिल करके हर रोज़ सांझ पा रहे हैं। आओ पिछले भाग दे विच आपां विचार कीती बाबा जी साध संगत जी लंडन तो तकरीबन 400 मील की दूरी ते गलासगो जिहड़ा कि स्कॉटलैंड की राजधानी है ते उत्थे कई दिन बाबा जी ने संगतां दी बेनती दे उत्ते ते जिहड़ी अमोलक बचना दी बख्शिश की साध संगत जी। फिर करीब 10:30 बजे स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो तो 350-400 जिहड़ा मील का सफ़र आ फिर आरंभ कर लिया बर्मिंघम जाण दे लई। ते ग्लासगो की सारी संगत शहर तो बाहर तक हजूर नूं जिहड़ी आ ओह अलविदा कहण दे लई आई। ते शहर तो बाहर जदों आ निकले तो बाबा जी दी जिहड़ियां गड्डियां सी काफला वो रुक गया। बाबा जी आप गड्डी विचों बाहर निकल के सारी संगत नूं प्रसन्नता दी, आशीर्वाद बख्शिया। फिर गड्डी विच इसे तरह विराजमान हो गए बर्मिंघम नूं रवानगी। इस रास्ते दे विच एक दो थावां दे उत्ते संगतां ने रोक के जल पानी छकिया। दोपहर के 2 बजे जिहड़ा कारां दा काफला सी ना गड्डियां दा काफला एक शहर ब्लैकबर्न विच सरदार हरदयाल सिंह के बूहे अगे जाके खलो गया। इस गुरमुख ने बाबा जी के अगे कई बार बेनती की थी कि बाबा जी आप जी जदों गलासगो तो वापसी आओ तो साडा रुखा सुखा महाराज जी कृपा करो, जिहड़ा भोजन पाओ महाराज साडा रुखा सुखा भोजन आप जी स्वीकार करो, चरण साडे गृह विखे पाओ, गृह नूं पवित्र करो। तो जिस करके हजूर थोड़ी देर रुके तो संगत ने दोपहर का प्रशादा इत्थे छकिया। इस तो पिछों फिर जिहड़े शाम के दीवान समय सारी संगत दे विचकार गरीब नवाज बाबा जी बर्मिंघम के समैथिक गुरुद्वारा साहब विखे रुके। तो दिते गए प्रोग्राम अनुसार गुरुद्वारा साहब विखे बहुत संगत जुड़ी हुई सी। आने वाली संगत भावें लंबे सफ़र तो थकी हुई सी। साध संगत जी तकरीबन 400 मील का लंबा सफ़र सी पर गुरु जैसा समा हो गया। बाबा जी ने गुरुद्वारा साहब विखे बैठदे ही तबले दे उत्ते जोड़ी उत्ते हथ मार दिता, जिस दे नाल ही गुरु दरबार दे विच कीर्तन प्रारंभ हो गया। करीब 1 घंटा साध संगत जी सोदर दे पाठ तक निरोल कीर्तन हुंदा रहा ते इस तो उपरंत सोदर दा पाठ आरंभ हो गया। ते बाबा जी उड़ीक रहे पदवंतियां नूं मिलण लई कुछ समय लई दरबार तो बाहर आ गए। बाहर आने की देर सी कि बाबा जी के आले दुआले चुगिरदे भीड़ लग गई। पर बाकी विचारां सवेर उत्ते छड्ड के हजूर फिर दरबार में जाके सुशोभित हो ते इन्ने नूं सोदा रहरा साहब की अरदास होण लगी। जिस तो मगरों फिर शब्द कीर्तन ते फिर ठीक समय दे उत्ते बाबा जी ने अपने अमोलक जिहड़े प्रवचन ने संगत विच प्रारंभ कर लिया। ते उत्थे अज संगत का टिकाऊ ना बन रहा सी ते इस तरह लगता है जिवें जल से जलूस देखण वाली संगत दे विच कोई टिकाऊ ही ना। पर नित कर्म की आदत अनुसार संथ्या पकाण दे लई बस बाबा जी ने उत्थे समा ही पूरा किया, क्योंकि हर पासियों किच किच घुसर घुसर दीआं आवाज़ां आउंदियां रहियां। मतलब कि कहण तो टिका ना बनया। उत्थे दीवान की समाप्ति हुई तो बाबा जी बाकी संगियां समेत 134 पैगटन रोड समैथिक उत्थे बाबा जी का आसन सी उत्थे आ गया। हुण 18 मई सवेर का दीवान जो गुरुद्वारा साहब विच सजिया ना तो पता लगा कि कल की इस जिहड़ी बेसवादी ये ना टिका होने का की कारण सत्संग जी, क्योंकि गुरुद्वारा साहब विच कई पार्टियां बनिया हुई जिस करके एक दूजे की धरी हेठ इत्थे कोई रहन नहीं सी दिंदा। ते भावें
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਨਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਮੁਖੀਏ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਤੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨਨ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਢੂੰਡਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਨਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਭਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰਾਂ ਛਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਖੇੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕੋ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲਾ ਖਾਰ ਨਾ ਖਾ, ਭੌਰੇ ਉਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਖਿੰਡਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਬੇਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੰਡਾਓ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ। ਐਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਝੂਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੱਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸਮੈਥਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਮਝਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ 4 ਭੱਬੇ: ਭੱਬਾ ਭਗਤੀ, ਭੱਬਾ ਭੈ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ, ਭੱਬਾ ਭੁੱਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਛੱਡੇ। ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭਗਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਭੋਜਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭਗਤੀ। ਦੂਜਾ ਭੱਬਾ ਪਤੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਭੱਬਾ ਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਭੱਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੱਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲੀ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਭੱਬਾ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰਹਿ ਮਾਨੀ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਾ ਬਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੀਏ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਦਾਤ ਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੁਮੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੱਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਿਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਪੈਂਗਟਨ ਰੋਡ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੀੜ ਸੀ, ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ 42 ਵਿਕਰੇਜ ਰੋਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੈਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਲ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਲਬਲੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਚੁੰਬਕ
ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਹੋਰ ਹਰ ਧਾਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਖੜੇ ਪੁਖੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ 2 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲੱਕੀ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 5-6 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗੁੱਠ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਭਾਵ ਕੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮੈਥਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੀਰਤਨ, ਸੋਦਰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਵਰਸਾਇਆ। ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਏਕਾ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਇਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 21 ਮਈ। ਨਿਤ ਕਰਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 19 ਕਲੈਰਮੰਟ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖਲੜੀ ਉਤਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟਟੋਲਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪਦਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ 100 ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਭੇਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 22 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 48 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। 22 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੁਵੈਂਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੈਥਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਿਓਂ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਿਆਤ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗਣ, ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੇਰ ਡੁੱਲੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਿੱਧ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਫੇਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਨਾ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਾਣ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਤ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 23 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਆਸਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 11 ਵਜੇ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਏਕਤਾ, ਏਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਛਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪਹਿਰਾਣ ਦੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੀ ਅੱਛਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਾਲਖ ਦੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਦਾਗ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੈਥਕ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਪੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ 24 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ 13 ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਨੇ ਤਾਰ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਫਾਡੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਲਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਆਓ ਕਰਮ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।